सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप शुरू कर जा रहे हैं जी फंडामेंटल राइट का अगला पार्ट। देखो फंडामेंटल राइट के 14 तो लेकर 18 तक आप किया, देख लो उपर 14 तो लेकर 18 तक आप करे राइट ऑफ इक्वलिटी की समानता का अधिकार। ये तुम सारे भाई आर्टिकल एज इट याद कर लो। आर्टिकल 15 की आता, 16 की आता, 17 की आता, 18 की आता। तो जो फंडामेंटल राइट है कि भाग च आते हैं, भाग नंबर 3 च आते हैं। ठीक है, सारिया चीज़ें याद कर लो। हुण अज आप गल कर जा रहे हैं राइट ऑफ फ्रीडम। पहले ये दसो भाई थोड़े च कोई गल आज़ादी का अधिकार लेके कोई किसी की कंध कुंध तो नहीं टप गया, कोई कंध का कहने का मतलब सॉरी गलत कह गया कि कोई मतलब कोई वो तो नहीं टप गया, कोई बार्डर बूटर तो नहीं टप गया किसी का। ठीक है ना। तो ध्यान नाल देखियो हुण अज आपां की करना, तुहानूं वकील बना देना आपां हुण पक्का। देखो आर्टिकल 19 की गल करते हैं बच्चों। आर्टिकल 19 के विच की है, प्रश्न ये आ सकता कि किहड़े आर्टिकल के विच 6 भाग हैं। आर्टिकल 19 के जां किन्ने भाग हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल 19 के भाई 6 भाग है। ठीक है, 6 भागों बारे आप चर्चा करेंगे किहड़े 6 भाग है, किहड़े नहीं है। देखो राइट ऑफ स्पीच कहना मतलब कि आपको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार आपको ये है कि जेडे ये चीज़ की सब तो लोग घट वरतों करते हैं, सब तो घट वरतों करते ये अधिकार की लोग क्यों घट वरतों करते। देखो आपको बोलने का अधिकार है, राइट ऑफ स्पीच। आप बोलते क्यों नहीं, नौकरियां नहीं मिलती इकट्ठे हो गए एक नहीं है अपने। मैं एक गल नोट की है बच्चों, पंजाब के स्टूडेंट का बिल्कुल भी एक नहीं है। जो कोई गल आती है ना पिछे हो के खड़ जाते, उन्होंने आए होंगे वो कर लूगा, उन्होंने आए होंगे वो कर लो। अपना राइट के लिखा हुआ है कि अपना राइट है स्पीच का कि आप बोल सकते हैं, सरकारों के विरुद्ध भी बोल सकते हैं, आप किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी अपनी है आपको अपने आर्टिकल 19 के लिखा हुआ राइट ऑफ स्पीच। ठीक है, जो कोई गलत काम करता वो वास्ते आप बोल सकते हैं, पर किसी को भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते आप। ठीक है, राइट ऑफ स्पीच का आ जाता गा, राइट ऑफ स्पीच आ जाता है आर्टिकल 19 के। इस तो बाद राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए मीटिंग इन नॉन वायलेंस वे। राइट ऑफ ऑर्गेनाइज इसका की मतलब है कि आप कोई भी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिमें हुण मान लो मैं कोई पिंड दे विच सरपंच बन गया। ठीक है, मैं हुण कोई आपदे बंदे की मीटिंग करनी है। ठीक है, मैं कित्थे मर्जी बह के मीटिंग कर सकदा पिंड दे विच, वो लीगल होगी एक तरह की। पर वो मीटिंग दे विच हुण मीटिंगां तो हुण अत्तवादी भी करते हैं। देखो मीटिंगां तो अपनियां भी हुंदियां, मान लो ਤੁਸੀਂ 5-7 स्टूडेंट आ गए मेरे को कि सर आप मीटिंग करनी है एक कि सानू आ चीज़ के डाउट है कि सानू आ चीज़ क्लीयर नहीं हो रही। तो मैं तुहानूं कहूँगा कि आ जाओ कोई गल नहीं। एक अत्तवादी मीटिंग करते हैं, वो फर्क की अत्तवादियों की मीटिंग अपनी मीटिंग के फर्क ये है कि अपनी जी मीटिंग है नॉन वायलेंस है। नॉन वायलेंस का मतलब कि वो एक आम मीटिंग है, वो किसी भी किसी का कोई नुकसान नहीं है। जी दूसरे पासे कोई अत्तवादी या देशद्रोही मीटिंग करते वो होंगी है वायलेंस नाल संबंधित। वायलेंस का मतलब होंगे लड़ाई झगड़े नाल संबंधित। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान नाल सुन लो। राइट ऑफ स्पीच का मतलब कि अपने बोलने का अधिकार, आप कितने किसी भी विरुद्ध बोल सकते हैं, पर वो स्पीच बिल्कुल सही होनी चाहिए, भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 राइट ऑफ ऑर्गेनाइज ए मीटिंग नॉन वायलेंस कि आप कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग कर सकते हैं इकट्ठे होकर 10-15 लोग, पर वो की होनी चाहिए नॉन वायलेंस होनी चाहिए कि मतलब कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते आप। इस तो बाद राइट टू मेक यूनियन। राइट टू मेक यूनियन का की मतलब है कि आप अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। देखो जिवें दिल्ली के केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाई है, क्यों बनाई है, क्योंकि उन्होंने मोदी के कामों के कहते मोदी की रिस्पैक्ट करो तो तुसीं कर सकते हो। जो कोई चाहता वो रिस्पैक्ट कर सकता मोदी साहब की। तो मोदी का काम उन्होंने वधिया नहीं लग्या, किहनूं नहीं वधिया लग्या, केजरीवाल जी नूं। ठीक है, तां करके उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली आपकी कि लोगों का शोषण कर रहा है, पेट्रोल 100 ते टप्पिया पिया, महंगाई वधी पई है। ठीक है, कि मैनूं ये चीज़ां पसंद नहीं कि मैं आपकी अलग पार्टी बनाउणी है। तो कल नूं जे मेरा दिल करता मैं भी आपकी अलग पार्टी बना सकदा। ठीक है, राइट टू मेक यूनियन आप अपनी अलग पार्टी कोई बना सकते हैं। ये किहड़े आर्टिकल के लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 के लिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कि आप अपने सारे भारत दे विच आप अपने सारे भारत दे विच किते भी जा सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको पुछ ले कि भाई तू इत्थे की करना है। ठीक है, चाहे तुम केरला जाओ, चाहे तुम तमिलनाडु जाओ, तुम वैस्ट बंगाल जाओ, कर्नाटक बैंगलुरु जिथे मर्जी जाओ, किसी को अथॉरिटी नहीं है जिस तुम कोई पूछूगा कि तुम इत्थे की करना आए होगे, किहड़े आर्टिकल के अंडर आए तुम। आर्टिकल 19 के अंडर तुम इंडिया के विच किते भी घूम सकते हो, किते भी। ठीक है, इस तो बाद होर अधिकार किहड़ा अपना आर्टिकल 19 के विच फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सैटलमेंट। रेजिडेंस का मतलब होंदा रहन सहन। आप किसी भी स्थान पर जाके रह सकते हाँ। जे हुण मैं पंजाब च रहना है, जे मेरा दिल नहीं लगता पंजाब के भाई मैं नहीं रहना, मैं तमिलनाडु भी जाके रह सकदा। ठीक है, मैं केरला भी जाके रह सकदा, मैं हिमाचल प्रदेश भी जाके रह सकदा, मैनूं कोई नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरे को आर्टिकल 19 है, मैं भारत का नागरिक हाँ। तो मैं भारत का नागरिक होने के नाते आर्टिकल 19 के तहत किसी भी स्टेट के विच जाके रह सकदा गा, क्योंकि मैनूं इहदे च अथॉरिटी मिली हुई है। ठीक है, इस तो बाद 6वां भाग फ्रीडम ऑफ प्रोफैशनल
ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਨਾਈ ਬਾਲ ਬੂਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਈ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਫੀਮ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਛੀ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌੜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ, ਹੱਸੀ ਮਖੌਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਉਂਦਾ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। 19 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਭਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਤਾ ਆਪਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਸੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਭਾਈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 21। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਵਰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਆਰਟੀਕਲ 23-24 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਚੈਟ ਕਰ ਲਾ। ਅਗਲਾ ਮੂਹਰਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੈਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ 2-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਟ ਕਰ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚੈਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਵ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਿਲ BCom 14 ਈਅਰ ਓਲਡ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਟੂ ਲਾ, ਨਿਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਜੱਜ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਊਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਕਹੂ ਮੈਂ 10,000 ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੂ ਮੈਂ 20,000 ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਹੂ 30,000 ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਪਰੇਟ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਪਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਜੋਂ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਂਡਕਫਸ। ਹੈਂਡਕਫਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਹੱਥਕੜੀ। ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਛੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਛੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਥਕੜੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਕੜੀ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੇਚਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਢੁਕਦਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲੇਟ ਹੈਂਗਿੰਗ। ਹੈਂਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5:51 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5:51 ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲੇਟ ਹੈਂਗਿੰਗ। ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਫੋਰਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਬੀਕਮ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਬੌਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ।
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਬੀਕਮ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੈਂਗਿੰਗ ਮਨੇ ਫਾਂਸੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਆਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਰਾਨ ਉੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਲੀਪ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਟ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਬਾਪੂ ਕਹੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਮਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ ਬਾਤ 'ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਦੁਕਾਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੀਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ? ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਜੇ ਦੀ ਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੂਮੈਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 22, ਆਰਟੀਕਲ 22 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਟੀਨ ਕੇਸਿਸ, ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ,
डिटैक्शन का मतलब होंदा कि उन्होंने देख रेख करनी ਉਹਦੀ कि निगरानी रखनी, ठीक है। तो अपराधी का ख्याल रखना ये अंडर आ जाता भाई सारा कुछ, ठीक है। तो अज आप इन्ने आर्टिकल ही करांगे तो एक लैक्चर थोड़ा कल लगूगा। तो ये ध्यान नाल लाओ भाई सारा लैक्चर, ठीक है। लैक्चर थोड़ा लंबा गा। देखो राइट टू फ्रीडम एक बार फिर देख लो। राइट टू फ्रीडम के 6 भाग है। राइट ऑफ स्पीच, राइट टू मीटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। अपनी पार्टी बना सकते हैं, आज़ादी नाल घूम सकते हैं, कितने भी जाके आप सैटलमेंट हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफैशन, ओकूपाई ट्रेड ने कोई भी अपनी ट्रेड चुन सकते हैं। आर्टिकल 20 की अपन प्रोटैक्शन रिस्पैक्ट कॉन्वेशन ऑफ ऑप्शन, जेकर किसी को कोई सज़ा सुनाई तो उन्होंने सज़ा मननी पऊगी, ठीक है। आर्टिकल 21 आपको की है परसनल आज़ादी दी गई है। देखो ये की चीज़ां दी हुई राइट टू प्राइवेसी कि आप किसी भी जगह पर जाके रह सकते हैं, ठीक है। मान लो अपनी प्राइवेसी को कोई भंग नहीं कर सकता। मान लो आप किसी होटल से कमरा लेके रहने जो कितने भी रहने, आपको कोई किसी की इन्नी हिम्मत नहीं हैगी प्रशासन की कि आपको उत्थे आके तंग करूगा, क्योंकि अपने को राइट टू प्राइवेसी हैगी है। इस तो बाद आ गया राइट टू लाइफ कि अपने को जिउण का अधिकार भी है। अपनी सेहत सही रखनी चाहिए आपको। 14 साल तक बच्चों फ्री पढ़ाई है, ओके। न्याय मुफ्त मिलूगा आपको, ठीक है। किसी वास्ते कोई अलग जेल नहीं होगी, सारे एक जेल के रखा जाऊगा कि जिन्ना चर किसी बंदे का अपराध घोषित नहीं होता उन्ना चर वो हथ घड़ी नहीं लगा सकते, ठीक है। राइट अगेंस्ट वायलेंस इन नेचर, किसी आप किसी तरह लड़ाई नहीं कर सकते, किसी गरीब नाल धक्का नहीं कर सकते, ठीक है। राइट अगेंस्ट लेट हैंगिंग, किसी को लेट फांसी नहीं दी जा सकती। राइट टू ट्रैवल फॉरन, आप बाहरले देशों के घूम सकते हैं जेकर अपने कोई केस नहीं है। राइट टू अगेंस्ट बीकॉम बॉन्ड लेबर, किसी को आप बंदी बना के तो काम नहीं करवा सकते, ओके जी। राइट टू अगेंस्ट हैंगली पब्लिकली, कि किसी को आप पब्लिक के फांसी नहीं दे सकते, ठीक है। राइट टू स्लीप कि अपने को सौन का अधिकार है कि आप जिन्हें मर्जी सौ सकते, अपने कोई हटा नहीं सकता। राइट टू अगेंस्ट नॉइस पोल्यूशन कि आप किसी शोर शराबा करके उन्हें तंग नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू इलैक्ट्रिसिटी कि हरेक बंदे को बिजली का अधिकार है, ठीक है। इस तो बाद राइट टू बिहेव विद रिस्पैक्ट टू वूमैन, औरतों का आदर करो। आर्टिकल 22 प्रोटैक्शन अगेंस्ट अरैसट एंड डिटैक्शन इन सर्टीन केसिस, कि जो भी किसी बंदे कोई केस होंदा गा ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ करनी, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ करनी कि लोग ਉਹਨੂੰ मार ना दें ਜਾਂ कुछ भी ना कर देन, ਉਹਦੀ जिम्मेदारी किहदी हो जाए, कोर्ट की हो जाए ਜਾਂ अपने आर्टिकल 21 के तहत हो जाती है। ये चीज़ां भी दिमाग 'ਚ बिठा लो चंगी तरह। तो कल कल अपना फंडामेंटल राइट बिल्कुल कंप्लीट हो जाऊगा। लास्ट लैक्चर रहिंदा ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ फंडामेंटल राइट का कल ਆਪਾਂ ला देंगे। दूसरी गल बच्चों जो कैलेंडर आ कैलेंडर का एक लैक्चर पिया हजे, ये ना सोचो कैलेंडर का लैक्चर नहीं पिया, तीसरा लैक्चर लगूगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपना कैलेंडर भी कंप्लीट हो जाऊगा, ओके जी। तो ਜਿਹੜੇ बच्चे एग्रीकल्चर वाले आ एग्रीकल्चर वास्ते यही गल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक MCQ इकट्ठी वीडियो बना के दे दूँगा एक, तो वो तुसीं कर लिओ आपकी, ठीक है। एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड तो इंटरनेट का अज चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल नूं आपां जे परसों सोमवार नूं आपां करांगे ਉਹਦਾ मालवेयर, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये भी आप एक दिन की जी निबेड़ देना गा, भावें वीडियो घंटे की वग जी अपनी, ठीक है। तो जिउंदे वादे रहो मेरे दोस्तों। तो जे किसी तरह किसी प्रॉब्लम मुझे पुछ लिया करो, तो मैसेज सम कढ़ लिया करो। मैं तो भाई ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ नहीं ऐड होए ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि टैलीग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, फ्री पंजाब एग्जाम स्टडी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਧੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਨੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਾਲਣਗੇ ਸੋਤੋਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲਿਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।